Hello students, in last video lecture we studied lesson number 4, primary economic activities. In that lesson we studied primary occupations such as hunting, distributions of hunting in the world, next one gathering, third one lumbering, fourth one fishing, fifth one animal husbandry, and in this video lecture today we are going to discuss another remaining points such as mining, agriculture and other remaining points. So let's see the mining. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण प्राथमिक आर्थिक क्रिया यांचा अभ्यास केला. त्याच्यामध्ये शिकार, फळे कंदमुळे गोळा करणे, लाकूड तोड, मासेमारी आणि पशुपालन या घटकांचा अभ्यास बघितला. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण राहिलेले इतर जे काही व्यवसाय आहेत जसे खाणकाम, शेती, त्या संदर्भातले इतर जे काही घटक आहेत त्यांचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. लुक ॲट द क्वेश्चन्स, लुक ॲट द फिगर इन 4.1 and answer the following questions. First question, in which part of North American continent is mainly found mining mainly found? I repeat once again, in which part of the North American continent is mining mainly found? Second question, mining activity is located along with coastal side of the continent of South America. Third question, comparing other primary economic activities, do you think the extent of mining is related to latitudes or why? Listen the question once again. Comparing other primary economic activities, do you think the extent of mining is related to latitudes or why? And fourth question, looking at the concentration of mining in the world, can you relate it with the economic development of the country? खाणकामचा जर अभ्यास केला तर खाणकाम व्यवसायावर आधारित काही प्रश्न आहेत. आकृती 4.1चा अभ्यास करायचा आहे. त्यानुसार पुढील प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत. पहिला प्रश्न आहे, खाणकाम व्यवसाय उत्तर अमेरिकेच्या मुख्यतः कोणत्या भागात आहे? दुसरा प्रश्न आहे, दक्षिण अमेरिका खंडाच्या कोणत्या किनारपट्टीवर खाणकाम व्यवसाय केंद्रित झालेला आहे? प्रश्न क्रमांक 3, इतर सर्व प्राथमिक व्यवसायांशी तुलना करता खाणकामाचा विस्तार अक्षवृत्तांशी निगडीत वाटतो का? त्याचं कारण लिहायचं आहे. आणि चौथा प्रश्न आहे, खाणकाम व्यवसायांचे जगातील केंद्रीकरण पाहता तुम्ही त्याचा संबंध देशाच्या आर्थिक विकासाशी लावू शकता का? Let's see the geographical explanations about mining. You know, mining is also important primary occupations. According to the mineral ores, different types of the minerals, man has been using minerals since ancient times. Minerals have been used for making weapons, tools, jewelries, medicines, utensils, etc. The various stages of cultural evolution of man are also related to the use of minerals. At the end of the Stone Age, man developed skill of using minerals. Various periods like the Copper Age, Bronze Age, Iron Age, Atomic Age, respectively, were
delineated accordingly. Man's progressive development can be attributed to the exploitation of minerals. He has even started exploiting the minerals, oil and natural gas reserved from the sea and the ocean beds too. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती की माणूस हा प्राचीन काळापासूनच खनिजांचा उपयोग करत आलेला आहे. खनिजांमध्ये वेगवेगळे घटक असतात, जसे हत्यारे, अवजारे, दागिने, भांडी, औषधे इत्यादी तयार करण्यासाठी खनिजांचा वापर केला जात असे. मानवाच्या सांस्कृतिक उत्क्रांतीचे वेगवेगळे टप्पे त्याच्या खनिज वापराशी निगडीत आहेत. पाषाण युगाच्या शेवटच्या टप्प्यावर मानवाने भूमिगत खाणकामाचे कौशल्य आत्मसात केले. अनुक्रमे कांस्ययुग, ताम्रयुग, लोहयुग, अणुयुग याप्रमाणे कालखंड खनिजांच्या वापरानुसार अधोरेखित करण्यात आले होते. या प्राथमिक आर्थिक क्रियेतूनच मानवाची उत्तरोत्तर प्रगती होत गेली. मानवाने समुद्र आणि महासागराच्या तळातून सुद्धा खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूंचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली आहे. Man cannot manufacture the minerals that are found naturally in the earth crust. The distributions of minerals is highly uneven in the world. This activity depends solely on the presence of minerals and not related to the latitude directly. Even though the minerals may be present, actual mining depends on several factors. These factors may be the geology of the region, the value of the minerals, climate, capital investment, technology, skilled labor, etc. Due to mechanization, this occupation has developed on a large scale. Many industries related to the minerals locate near mining areas. Improved transportation facilities are very important for development of mining occupation. This in turn increase industries, which in turn leads to economic development of the country. भूकवचात सापडणारी खनिजे मानव निर्माण करू शकत नाही. का? कारण त्याचं कारण असं की पृथ्वीवर खनिजांचे वितरण ही असमान आहे. त्यामुळे खाणकाम व्यवसाय हा पूर्णपणे खनिजांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. या व्यवसायांच्या विकासाचा अक्षांश आणि रेखांश यांच्याशी काहीही संबंध नसतो. कारण एखाद्या ठिकाणची खनिजांची उपलब्धता जरी असली तरी प्रत्यक्षात खाणकाम हा व्यवसाय त्या प्रदेशाची भूगर्भ रचना, खनिजांचं मूल्य, हवामान, भांडवल तंत्र, कुशल मजूर पुरवठा इत्यादी घटकांवर अवलंबून असते. यांत्रिकीकरणामुळे हा व्यवसाय आता मोठ्या प्रमाणावर विकसित झालेला आहे. खाणक्षेत्राजवळ खनिजांशी संबंधित अनेक उद्योगधंदे स्थापित होतात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरील खाणकाम व्यवसायासाठी विकसित वाहतूक व्यवस्था ही महत्त्वाची असते. खाणकाम व्यवसायात वाढ झाली की उद्योगधंद्यांचा विकास होतो. पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकासातही वाढ होतो. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट ऑक्युपेशन इज दॅट ॲग्रिकल्चर. You know that agriculture is one of the important occupation in our human life. Agriculture is one of the best occupation in the world because according to the secondary occupation, tertiary occupation, in that occupational sectors agriculture is most important. Why? Because
ॲग्रिकल्चर इट हॅज इट्स ओन इम्पॉर्टन्स अँड इट हॅव अ बेस. पुढचा महत्त्वाचा व्यवसाय आहे तो म्हणजे शेती. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हालाही माहिती आहे की शेती हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शेती हा जो व्यवसाय आहे तो सगळ्या व्यवसायांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा असा व्यवसाय आहे. कारण शेती हा असा एकमेव प्राथमिक व्यवसाय आहे ज्या व्यवसायावरती द्वितीयक व्यवसाय व तृतीयक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालू असतात. लुक ॲट दिस ॲक्टिव्हिटी. complete the chain by observing the column A, B and C and write the number of the relevant characteristics and type of agriculture in column A. Look at this image 1A. Characteristic number, types of agriculture number. You have to find it. In the B section, characteristic is given here. First characteristic is small land holding, maximum yield from small land, food crops are dominant, manual labor and use of animals. China, India, Japan, Korea, Sri Lanka and East Asian countries, rice is the major crop. And third one, C, types of agriculture. A, shifting agriculture. Look at the next picture and next characteristics. Large size of farm, capital intensive, more use of modern machinery, monoculture, use of machinery from sowing to harvesting, cultivation and commercial animal husbandry is done together, per hectare low but per capita income is high, temperate grassland, steppes, prairies, downs, pampas, vales, wheat and maize are the measures. In third next one, next quality types of agriculture is horticulture. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्यासमोर एक चार्ट दिलेला आहे टेक्स्टबुकमध्ये पान नंबर 37 वरती. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलं आहे की अ, आ, ई या स्तंभांचे निरीक्षण करून ती एक जी साखळी आहे जी पूर्ण करायची आहे. अ स्तंभामध्ये चित्रासंबंधीची वैशिष्ट्ये व शेतीचा प्रकार याचा क्रमांक लिहायचा आहे. जसे बघा, अ मध्ये दिले चित्रे, त्याच्यामध्ये लिहायचं शेती प्रकार क्रमांक म्हणजे कुठल्या शेतीचा प्रकार आहे तो, आणि पुढचा आहे वैशिष्ट्य क्रमांक, कुठलं वैशिष्ट्य आहे, अ मधला आहे, ब मधला आहे, आ, ई असे वेगवेगळ्या प्रकारचे वैशिष्ट्य आहेत. पहिल्या याच्यात बघा, पहिलं जे वैशिष्ट्य आहे अ म्हणजे शेतजमिनीचा लहान आकार, याच्यामध्ये कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त उत्पादन काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. दुसरं, अन्नधान्याच्या उत्पादनास प्राधान्य दिलं जातं. मानवी श्रम व प्राण्यांचा वापर केला जातो. तसेच चीन, भारत, जपान, कोरिया, श्रीलंका, पूर्व आशिया खंडातील देश आणि तांदूळ हे प्रमुख पीक. आणि त्याच्या पुढे दिलेला आहे तिसरा जो क्रमांक आहे तो म्हणजे शेतीचा प्रकार. याच्यामध्ये दिलेला आहे शिफ्टिंग ॲग्रिकल्चर म्हणजेच स्थलांतरित शेती. दुसरा जो दिलेला आहे तो आहे लार्ज साईज ऑफ फार्म म्हणजेच शेतीचा आकार मोठा. याच्यामध्ये भांडवलाचा आधुनिक कृषी यंत्राचा वापर अधिक केला जातो. एक पीक पद्धती असते. पेरणीपासून काढणीपर्यंतची सर्व कामे यंत्राच्या साहाय्याने केली जातात. शेती व व्यापारी पशुपालन एकत्रितरित्या केले जाते. हेक्टरी उत्पादन कमी व दरडोई उत्पादन जास्त केले जाते. समशीतोष्ण कटिबंधीय गवताळ प्रदेशात याच्यामध्ये जसे स्टेप्स, प्रेरी, डाउन्स, पंपास, व्हेल्ड, गहू, मका ही प्रमुख पिके देखील मोठ्या प्रमाणात येतात. आणि दुसरं आहे उद्यान शेती. नेक्स्ट वन इज दॅट, थर्ड टाइप्स इज दॅट
Large farm size, capital intensive monoculture, local labor is employed, crop is well managed for quality and processing, per hectare yield low but total production is high. Once plantation is done, it gives production for 10 to 15 years. Tea, coffee, rubber, cocoa, etc. Spine plantations in Kerala, cashew nut plantation in Konkan region, Malaysia, India, Sri Lanka, Brazil, Indonesia, Caribbean islands, Philippines, Thailand, Vietnam. And in टाइप्स ऑफ ॲग्रिकल्चर इज गिवन मार्केट गार्डनिंग. पुढचा महत्त्वाचा जो आहे तो म्हणजे शेतीचा आकार मोठा, भांडवलाधिष्ठित शेती, एकपीक पद्धती, स्थानिक मजुरांमार्फत शेतीची कामे, पिकांची योग्य पद्धतीने प्रक्रिया व प्रतवारी, हेक्टरी उत्पादन कमी मात्र एकूण उत्पादन जास्त, एकदा लागवड केल्यानंतर 10 ते 15 वर्षे उत्पादन, चहा, कॉफी, रबर, कोको, भारतातील केरळ राज्यातील मसाल्याचे मळे, कोकण विभागातील काजू बागा, मलेशिया, भारत, श्रीलंका, कॅरिबियन बेटे, ब्राझील, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम इत्यादी. आणि इकडे दिलेलं आहे मंडई शेती. तुम्हाला काय करायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो की जोड्या लावायच्या आहेत. ज्या एक शेतीचा प्रकार बघायचा आहे आणि त्याच्यात तुम्हाला त्याचं प्रकाराचं नाव लिहायचं, वैशिष्ट्य क्रमांक कोणतं आहे ते लिहायचं आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट फॉरेस्ट लँड is burnt and used for agriculture. It is very small farm size. Production is very less. Production can be taken for only 1 to 3 years. Land left follow and move ahead looking for another land. Forest resources decline and soil erosion occurs. Mainly practice in forested tropical regions of Asia, Southeast Asia, South and Central America and Africa. And here types of agriculture is intensive subsistence agriculture. पुढचा महत्त्वाचा जो आहे तो जो आहे म्हणजे शेतीचा आकार खूप लहान, वनांतील भूभागासाठी शेतीसाठी निवड, वने जाळून जमिनीचा शेतीसाठी वापर, उत्पादन फारच कमी, उत्पादन फक्त 2 ते 3 वर्षेच घेता येते, त्यानंतर पडीक जमीन सोडून दुसऱ्या जागेची निवड करता येते, त्याच्यानंतर वनसंपदेचा याच्यात मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होतो, मृदेची धूप देखील मोठ्या प्रमाणात होते. विषुववृत्तीय प्रदेशातील वनांखालील जमीन आशिया, आग्नेय आशिया, मध्य व दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका इत्यादी क्षेत्रात होते. सखोल उदरनिर्वाहाची शेती हा एक याचा उपप्रकार आहे. थँक्यू.